बोलती मुहटे जगन्नाथ कनिष्ठ लक्ष्मण भद्र सीता नामे ख्यात रघुनाथ बोलती मु सिना जगन्नाथ रघुनाथ राम जाइथिले आज्ञा श्रीक्षेत्र से कही मु हूँ जगन्नाथ कनिष्ठ लक्ष्मण भद्रा सीता नाम ख्यात मो कनिष्ठ लक्ष्मण होउछंती बलराम आउ सुभद्रा होउछंती सीता तुलसीदास कहते जोई राम सोई जगदीश जी राम से होउछंती जगन्नाथ तेबे आज्ञा जगन्नाथ और सुभद्रा ये होउछंती स्वामी स्त्री राम सीता स्वामी स्त्री आज्ञा देखंतु ये कथा को जो वर्णना करा जाईची ये कथा केते दूर फलवती नाही या सफल होईची ना नहीं कोठी याकू केमिति सफल करिसंती कवि देखंतु से स्वामी स्त्री हेइसंती प्रेमिक प्रेमिका हेइसंती दी भाई हेइसंती दी भौणी हेइसंती भाई भौणी हेइसंती आज्ञा पाला आमे कोन करिबा पाला एडे खमारे अछि बोली पाला रे कोन धर्म किछि अछि नाही निजे शंकराचार्य 8 वर्ष बयस सन्यास नहीं विश्वर सबु शास्त्र पढ़ी 16 वर्ष बयस से 100 रु अधिका ग्रंथ लिखी जड़े पालावाला को फोन कर पचारे शंकराचार्य जो 100टा बही लिखिं 10टा बही ना कहे गोटे कहवा कष्ट आम समाज एते नीच हो आमे धर्म पाला करूनी आमे पैसा पाला पेट पेट देखो आम समाज कौन कर देखिए वसुदेवंकर 2 पुआ और गोटे झील बलराम और कृष्ण भौणी हूँ झील हूँ सुभद्रा आज्ञा सुभद्रा आज युवती मु आपण मान को कहूली बोधे ये आपण मैंने 8 वर्षर झील को गौरी 9 वर्ष झील को रोहिणी 10 वर्ष झील को कन्या 10 वर्ष अधिक हेले रजवती हुए 16 वर्ष झील को आपण माने कहती बाला 16 वर्ष 32 वर्ष झील को कहती तरुणी 32 वर्ष 50 वर्ष झील को कहती पौढ़ा 50 वर्ष पर वृद्धा ही जाए जदि गोटे झील को आपण तरुणी बयस बाहन कले ताहले आपण माने पातकी हेबे नरक नरक भोग करिवे किए किए साम्राज्य को देखिले निजे रोहिणी देखिले देवकी रोहिणी विचार कले वसुदेव घर वार्धक्य आसिलानी बलराम कादम्बरी पिउछंती कृष्ण भारत वर्षर शांति प्रतिष्ठा करबा पई बुलुछंती व्यस्त जे काहाकू मु पचारिमी मो झियो कथा झियो मोर बढ़ी की रही घरे देखिबे घरे झियोटी जदी अछि आपण 3 जण ता पई दायी 3 जण किए माता शैव पिता तस्या ज्येष्ठ भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरके जानती दृष्टवा कन्या रजस्वला जदी युवती हे घरे अछि आमे ठीक समय ताको बाहा न देले ताले 3 जण नरक को जिवे माता शैव पिता तस्या तार मां तार बापा तार बड़ भाई ये 3 जण जदी ताको ठीक समय विवाह न दियंती ताल से नरक को गमन करिबी से माने पतित हेबे रोहिणी विचार कले मो बड़ पुओ बलराम कादम्बरी पिउ पछे से होउछ मुरबी ना घर रो डाकिले दिने कहला रे बलराम गोटे कथा तू कह कोन कोन हेरा सुन तो भौणी सुभद्रा वयस्का हलानी हां ताको बयस हो गला बाला बयस अतिक्रम करि गलानी तरुणी बयस रे पहुंची हां 16 वर्ष अधिक हे गलानी नाही एथर एणी की पाकलिया हे जबो हे रो बोला पाकलिया हे जो हां कहू तो कहू तू तोते देख तो भाई की देख आप को नहीं की कृष्णंकर 16,108 जन होउछंदी स्त्री हां भागवत रे लिखा जाय जे तांकर होउछंदी कोटिए संतान ए भगो केते कोटिए संतान अच्छा दिनु को भागो केते बोल आज्ञा मत्स्य पुराण रे लिखा जायछि हां तांकर 1,80,80,000 संतान ए बापो ये तो गोटे चिल्ला हे जाय छबो अधिक
ଏତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପିଲା ହଁ ସଂସାର କଥା କଣ ବୁଝିବ? କଣ? ଏ ନା କାହା କଥା ବୁଝିବ? ତୁ ମତେ କହ ହଁ ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ବେଶ ବିଭାଘର କିଛି ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ମନୋନୀତ କରିଛୁ? ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ନେଇନି ତ। ବଳରାମ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ରଖିଛି, କରିଛି ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ କରିଛି। ଆଜି ତାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ କହିଲଣି ଯେତେବେଳେ କହିବି ଆଉ କଣ। କହିଲେ ମା ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ? କିଏ ଶୁଣୁ ମା ସେ କିଏ? କିଏ? ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ହଁ ଆଜି ଆମ ଭାଇନା କିଛି ବସୁଙ୍କର ପଦ ପଢୁଥିଲେ, ହଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, ହଁ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଥିଲା ପାଲା ପାଇଁ। ହୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ବସୁ, ହଁ ବିଶ୍ଵସର ବାସୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ସୁତନୁ ବସୁ। ବସୁ 2023 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲି। ଏଇ, ହଁ ଯାଜପୁରରେ ମୁଁ ଅରେଇ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାଲା ହଉଛି। ହଁ ସେଠି ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ବାହିନୀପତି ବାବୁ ଓଡିଶାରେ କେହି ଜଣେ ଗାୟକ କହନ୍ତୁ ହଁ ଯିଏ ବସୁଙ୍କର 10ଟି ବହି କରିପାରିବେ। 10 ଦିନ ପାଲା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତ। ଏ 2 ଜଣ ହିଁ କରିପାରିବେ 10 ଦିନ, ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେ? ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଗାୟକ କହିବ ମୁଁ 10ଟା ବିଷୟ କରିଦେବି ବସୁଙ୍କର, ହଁ ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଏଇ ବସୁଙ୍କର 10ଟା କିଏ କରିବ? କହିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କରିବି। ହେଇ ଆମ କୁପାରେ ଅଛି। ମୁଁ 10ଟା ବିଷୟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, ହଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବି। ହୁଁ, ହେଁ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପାଲା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ହଁ। ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ କବି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ହୁଁ ଛୋଟିଆ ଟାଙ୍କି କଣ ହେଲା ମା? ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରି ଆମେ ଜମି ଜମା ବଢେଇଛୁ, ବେଶ ଆମ ଗୌରସାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବି ଆଦର୍ଶ କବି। ହଁ ବାରିଦ ବିଳାସ, ରାମଦାସ ବିଳାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ ଆମକୁ ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ସିନା ଅଛି, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ନା ବୟସ ମୋଟେ ମନେ ରହୁନି। ନା ଆମ ଏ ଶିଶିର ପରିଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶେଷ ଅଙ୍କ, ମୁଁ ତାକୁ ପଢିଲି, ବହୁତ ଉପାଦେୟ କଥା। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି। ଆମେ ତ ବହି କିଣୁଛୁ, ଆଉ କିଏ ଦେଲେ କଣ ଆମେ ପଢିବୁ ତାକୁ? ନା ଆମେ ପରା ବହି କିଣୁଛୁ, ନାଇଁ ତମେ ନେଇକି ଘରେ ବିକିଦବ ଆଉ। ଆମେ ବହି ଆଜ୍ଞା କିଣିକି ପଢୁଛୁ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତେଣୁ କିଏ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ବହି କଣ ପଢିବୁ? କେତେ ହଁ ଖାଲି ପଢିବୁ, ସେଇଟା ପ୍ରେସ ଆଉ ଶିଖି ହବନି। ହଁ ଆମ ଶିଖିବାର ବୟସ ନାହିଁ। ଏଇ କବିର ପିତା ପୋଷଇତା ପାଠକା, ବେଶ ଆପଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେଜଣ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ କବିତା ଲେଖିଲେଣି। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ବହି ଛାପନି, ବହି ଯଦି ଛାପିବ ତମର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଢେଇବ। ପଢେଇବ ତମ ଗୀତ କିଏ ପଢିବ? ଆଉ ତମ ଘରେ ବସିକି ଦୁଆରେ ପଢ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତମେ କଣ? ମୋର ଜଣେ ବାପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ନରେନ୍ଦ୍ର, ଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ହଁ ସେ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚମକି ପଡିବେ। ହଁ ମୋ ବାପା ବାରମ୍ବାର ମନା କରନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ତୁ ଯଦି ପାଲା ବାଲା ହବୁ କବିତା ଲେଖିନି, ସେଇଟା ତମେ କାହା କରୁଛ? ଯଦି କବିତା ଲେଖିବୁ ତୁ ପାଲାକାର ପାଲା ହେବୁ। କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଗନ୍ଧାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଆଣ ଗନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଇଏ ପଟ ବହି ଶତପୁତ୍ର ଆରେ ଛୋଟ ପୁତ୍ର ବଳରାମ କହିଲେ ମା ହୁଁ ରୋହିଣୀ, ହୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ବର ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି, ଯିଏ ମୋର ଜାମାତା ହବ, ବେଶ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଛାତ୍ର କରି ଗଢିଛନ୍ତି ବଳରାମ, ବେଶ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନୃପ କିରୀଟ ବିଟଙ୍କ ରତ୍ନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁକୁଟର ରତ୍ନ ମଣି ପରି ମଣି ଯିଏ, କିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ। ଉତ୍ତମ ବର କହିଲେ ମା ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରେ, ବେଶ ଲାଭ ମିଳିବ। ତାର ଅନେଶତ ହଉଛନ୍ତି ଦିଅର, ଓହୋ ଅନେଶତ ହଉଛନ୍ତି ଯା। ଯା ଯାହାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ ସେ ସେୟା କରିବେ। ଇଏ ଖାଲି ଜଗତି ଉପରେ ବସି ପାନ ଖାଇବ। ଆଏ, ଆଜ୍ଞା ରୋହିଣୀ ଖୁସି ହେଲେ, ହଁ କାହିଁକି ହଁ ନା କନ୍ୟା ବର ଏତେ ରୂପଂ ମାତା ବିତଂ ପିତା ପିତା ସୁତ। ସୁତ। ମା ଦେଖେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁର ସମ୍ପଦ ଥିବ, ବିଭବ ଥିବ, ବେଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିବ। ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ଗଲେ ବସିବ। ଆଜ୍ଞା ରୋହିଣୀ ଖୁସି ହେଲେ, ହଁ କହିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା। ହଁ ଆଜି
ନିଜେ ଯାଦବ ସଭାରେ ଗୃହୀତ ହବ ବେଶ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବା ହଁ ଆଉ କଥାକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦବା। ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ବିବାହଟା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରୋହିଣୀ କି ହଁ କହୁଥିଲେ ବଳରାମ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ହେଁ? ବିଚାର କଲେ କିରେ ଏଇ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ଆମ ଘରର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଏ ଏ ସରିଯିବ ସବୁ କଥା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କୃଷ୍ଣ ତ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିପାରିବେନି ନାଇଁ ବଳରାମକୁ କହିପାରିବେନି ହଁ ଆମେ ସେ ତମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଚତୁରତା କଲେ କଣ କଲେ? କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି ହୁଁ ବଳରାମଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ